दर्शक बंधु माने गोटे नुआ कहानी की आपण मानकु स्वागत। समाज रे घटुथिबा घटना सह आधारित कहानीटी मनीष बाघ। से दिन सकाळु पबी चा दुकान रे गहली जमी आसुथिला। कहार बिना चीनी चाहा तो कहार पूरा मिठा। किए कहूची नाली चा दरकार तो कहार पुणी कड़ा मार्का। किछि विरक्ति भाव प्रकाश न करी से ग्राहकंक बराद पूरण करी चलीथिला। से छकरे पबी चाहार आदर बेसी, बिक्री जेमिति लाभ भी सेमिति। मधुर व्यवहार और चाहार गुणवत्ता पाई पबी चाहा दुकान ढेर नाम कमेई सारिलाणी। कुटुंब पोषिबार एकमात्र सहारा थिला चाहा दुकान। घरे स्त्री और कॉलेज पढ़ुआ झियो कॉलेज जीवा परे स्त्री घर काम धाम सारी अपेक्षा करे बाप झीक फेरिबा बाटकू। घर बोइले दुई बखरिया खपिरिली घर। भगवान को दयारु मुंड गुंजिबाकू जागा टिके अछि, सेतिकी यथेष्ट। जोगकू घर पाखरे ताकू जागा खंडिए मिली जाइथिला दुकान करबा पाई। डाक बाटरे दुकान थिला, तेणु घर उपरे नजर रखिबाकू मध्य सुविधा हेउथिला। से दिन सकाळे पबिता चा दुकान ने जोरदार चर्चा चलीथिला। सहर रे कुआडे बाघ मातिसंती। जंगल बाघ नुह, मनीष बाघ। सेमानकर रक्त लोड़ा नाही, दरकार मनीष देह। पबी किछि बुझी न पारी समस्तंग मुह को बल्ल बल्ल करी अनेई रहिला। जने टोका कहिला, पबी भाई तुम पाखरे मनीष बाघ मानक विषय किछि खबर अछि कि नाही, कहून जे। एमिति बोका परी काहींकी चाहिंच? नाई रे पुओ, कौन होईछि कि? काई मु ए विषय किछि जानिनी तो। टोकाटा कहिला, आरे आजिकालिका धनी घरर युवक माने परा पालटिछंती मनीष बाघ। पाखरे अछि अपर्याप्त पैसा ओ समय, सेमानकर पाठ पढ़िबा कौन दरकार। बापा माने एते पैसा रखिछंती जे सात पुरुष खाइले भी सरिबनी। ना किछि काम अछि ना किछि चिंता। कथारे अछि, काम बा चिंता नथिले मनीष नाना अनीति कार्य माते। ए युवक माने सेही श्रेणीर। पबी मनरे अनेक प्रश्न उंकी मारिला। बड़ संकोचरे पचारिला, कौन करते ए मनीष बाघ माने? आम गाँ नाच पाटरे जेमिति बाघ वेश धरी नाचंती एमाने सेपरी किछि करंती कि? युवकटा पबीर निरीह उत्तରରେ निज हस संभाଳି न पारी कहिला, बुझिल पबी भाई, तुमे आउ हबनी। एते बोका हेलो ए दगाबाज दुनिया रे चली पारिबो तो? तुमे मो कथा बुझी पारलो कि नाही जानिनी, तथापि कहूची शुण। एबे आम माँ भौणी माने आउ निरापद नुहंती। घर बाहर बजार सिनेमा हल सबु जागारे ए बाघ माने व्यापी गलेनी। जेतेबेले जाहाकू पाइले असम्मान करुछंती। जेउ झियो भल लागिला ताकू उठी नेउछंती। एई किछि दिन भितरे केते झियोंको इज्जत गलानी तार हिसाब नाही। प्रथमे झियो माने निखोज होउछंती ओ किछि दिन परे सेमानक मृत शरीर मिलुछि पोखरी, जंगल बा नाळ भितरु। 3 दिन तळे बाहाघर बेदीरु मंगुळू साहुर झियोकू उठाई नेले। 2 दिन परे जंगल भितरे ता मृत शरीर झुलुथिला गोटे पुरुणा बरगछरे। सेतिकी नुहे, सहर तळ बस्तीर झियो बोहूंक भितरु केते जनक समान अवस्था होईछि एई किछि मास भितरे। किए कौन बा करिबो? पुलिस कोर्ट सबु तांको हातरे। पाखरे पैसार अभाव नाई। जिए मुह खोलिला पैसा पकेई चुप करिबारे एमाने सिद्धहस्त। एमाने केबे काहा उपरे की प्रकार अत्याचार करिबे से कथा भगवान भी कहि पारिबेनी। एसबु कथा शुणी पबी मनरे पाप छुईला। जाहा हेले भी घरे अछि बढिला झियो। झियोर सुरक्षा ता पाई सबुठारु बड़ कथा। कॉलेज जीवा दिनरु पबी झियोकू जथेर सचेतन कराइथिला। अजणा युवकଙ୍କ सह न मिसिबा ओ काहा सह बुलाबुली न करी केवल पाठरे मन देबा पाई से झियोकू बराबर तागिद करुथिला। किंतु आजिकाली दुनिया रे
ନିଜେ ଯେତେ ଭଲ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଦୁନିଆଟା ତ ଖରାପ। ସେଦିନ ଘରକୁ ଫେରି ପବି ଦେଖିଲା ଯେ ଝିଅ କାନ୍ଦୁଛି। ବଡ଼ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ସବୁ କଥା ବୁଝିବାରୁ ଜାଣିଲା ଯେ ଝିଅର ସାଙ୍ଗକୁ କଲେଜରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କିଛି ଯୁବକ ଜବରଦସ୍ତି ହରଣଚାଳ କରିନେଇଛନ୍ତି। ସାରା କଲେଜର ପିଲା ଓ କର୍ମଚାରୀ ସେଠାରେ ଥିଲେ, ମାତ୍ର କେହି ଜଣେ ବି ପ୍ରତିବାଦ କଲେନି। ଝିଅର ବାପା ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଲା ପରେ ବି କେହି ଗୁହାରି ଶୁଣିଲେନି। ପବି ମନେ ମନେ କହିଲା, ଓ ତା ମାନେ ସେ ମଣିଷ ବାଘ ମାତିଥିବା ଖବରଟା ମିଛ ନୁହେଁ। ପବିର ମନ ଭିତରଟା ମନ୍ଥି ହୋଇଗଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର ଦିଶିଲା। ଆଜି ଯଦି କଲେଜର ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ନେଇଗଲେ, କାଲି ସକାଳେ ଆଉ ଜଣକୁ ତ ନେବେ। ତାକୁ ଦମନ କରିବାକୁ କ'ଣ କେହି ନାହିଁ? ପବି ମୁଣ୍ଡକୁ ଏକ ବୁଦ୍ଧି ଜୁଟିଲା। ଥାନା ବାବୁ ତା ଦୋକାନକୁ ଚାହା ପିଇବାକୁ ଆସନ୍ତି। ଭାବିଲା ଥାନାକୁ ଯାଇ ଥରେ ଦେଖା କରିଦେବ। ଥାନା ବାବୁ ତ ସଦାବେଳେ ଚା ଦୋକାନରୁ ଚାହା ମଗେଇ ପିଅନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ପଇସା ଆଜି ଯାଏ କେବେ ଦେଇ ନାହାନ୍ତି। ପବିକୁ ଏ ଜିନିଷ ନୂଆ ଲାଗିନି, କାରଣ ପୋଲିସମାନେ ନିଅନ୍ତି, କେବେ ଦେବାର କେହି ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ତା ମନରେ ଗର୍ବ ଥାଏ ଯେ ପୋଲିସ ବାବୁ ତା ପାଖରୁ ଚା ପିଉଛନ୍ତି। ତାହା କେତେ ବଡ଼ ସମ୍ମାନର କଥା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଚାହା କପ୍ ବଢ଼େଇ ଦେଇ ଏ ଘଟଣା ବିଷୟରେ କହିଦେଲେ ସେ କିଛି ଖରାପ ଭାବିବେ ନାହିଁ। ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଆଶଙ୍କାରେ ତା ମନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ସେ ଥକ୍କା ହୋଇ ଶେଯରେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିଲା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ସ୍ୱପ୍ନ। 3 ଜଣ ଯୁବକ ତା ଝିଅ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଧାରୁଆ ଛୁରୀ ଚକଚକ କରୁଛି। ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଉକୁଟି ଉଠୁଛି ପୈଶାଚିକତା ଓ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ କରି ସେମାନେ ଝିଅକୁ ଧରିବାକୁ ହାତ ଲମ୍ବାଉଛନ୍ତି। ଝିଅର ପିନ୍ଧା ବସନ ଠାଏ ଠାଏ ଚିରି ଯାଇଛି ଓ ମୁଣ୍ଡର କେଶ ସବୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ବିକଳ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଛି ଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରୁଛି ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ। ସେ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ମାତ୍ର କେହି ଜଣେ ବି ଆଗେଇ ଆସୁନାହାନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ। କେବଳ ନିଜ ଭିତରେ ଫିସ୍ ଫିସ୍ କଥା ହୋଇ ସେମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେ ନିଜକୁ ଆବିଷ୍କାର କଲା ବଡ଼ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ। ତା ହାତ ଗୋଡ଼ ବେଡ଼ିରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି ଓ ପାଟିରେ ଏକ କନାବିଣ୍ଡା ଦେଇ ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଇଛି। ସେ କେବଳ ଗଁ ଗଁ କରି ଚିତ୍କାର କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରି ଚାଲିଛି। ଆଖିରୁ ତା ବୋହି ଚାଲିଛି ଲୁହର ଝରଣା। ନିଜ ସାମ୍ନାରେ ଝିଅର ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମଧ୍ୟ ସେ ନିରୁପାୟ ଓ ଅସହାୟ। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଗଗନ ପବନ ପ୍ରକମ୍ପିତ କରିଦେଲା ବାଘର ହେଣ୍ଟାଳ ଧ୍ୱନିରେ। ସେହି 3 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ପଛରେ ଏକ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ବଳଶାଳୀ ଶରୀର ବିଶିଷ୍ଟ ବାଘ। ଲାଞ୍ଜ ହଲାଇ ଶିକାର କରିବା ଭଙ୍ଗୀରେ ଧୀର ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିଲା। ତା ଆଖିରେ ଥିଲା କ୍ରୋଧ ଓ ପ୍ରତିଶୋଧର ବହି। ଭୀଷଣ ଗର୍ଜନ କରି ବାଘ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ସେହି ଯୁବକମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଓ ତଣ୍ଟିକଣା କରି ପିଇ ଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କର ରକ୍ତ। ଝିଅ ବଞ୍ଚିଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କ କବଳରୁ। ବାଘଟି ପବି ପାଖକୁ ଆସି ଖୋଲି ଦେଇଛି ତା ବନ୍ଧନ ଓ ସେ ବାଘକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରୁଛି। ସତେକି ବାଘଟି ତାର ଅତି ପରିଚିତ। ଚମକି ଉଠିଲା ପବି। ଏ ଅଜବ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ତା ଶରୀର ଘର୍ମାନ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ଓ ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଗଲା ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ଝିଅର ଖଟ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା, ସେ ଶୋଇଛି ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ। ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲା ସେ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏପରି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା, ସେ କାରଣ ଖୋଜି ପାଇଲା ନାହିଁ। ତା ପରଦିନ ସେ ଦୋକାନରେ ବସି ଦେଖିଲା ଝିଅ କଲେଜରୁ ଚାଲି ଚାଲି ଫେରୁଥିଲା। ଝିଅକୁ ପାଖକୁ ଡାକି ସେ ହାତକୁ ଏକ ବିସ୍କୁଟ ବଢ଼ାଇ ଦେଇ ଘରକୁ ଯିବାକୁ କହିଲା। ସେତିକିବେଳେ ତା ନଜର ପଡ଼ିଲା 3 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କ ଉପରେ। ସେମାନେ ଏକ ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ଧୀର ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଝିଅର ପିଛା କରୁଥିଲେ। ଅନ୍ୟ କେହି ଲୋକ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିଥିବେ କି ନାହିଁ, ପବି ଜାଣିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏକ ବଢ଼ିଲା ଝିଅର ବାପା ହିସାବରେ ସେ ଯୁବକମାନଙ୍କର ଅସଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଠଉରାଇ ପାରୁଥିଲା। ଝିଅ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଆଭାସ ପାଇନଥିଲା।
ଝିଅ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯୁବକମାନେ ପିଛା କରୁଥିଲେ ଓ ପବିର ଘରକୁ ନଜର କରିବା ପରେ ସେ ଜାଗାରୁ ଚୁପଚାପ ପଳାଇଲେ। ତା ମନରେ ବାରମ୍ବାର ଆସିଯାଉଥିଲା ଗତ ରାତିରେ ଦେଖିଥିବା ସେ ଅଜବ ସ୍ୱପ୍ନର ଦୃଶ୍ୟାବଳୀ। ହାତ ମୁଠା କରି ଭାବିଲା ତାକୁ କିଛି କରିବାକୁ ହେବ, ନହେଲେ ବହୁତ ଡେରି ହୋଇଯିବ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ସେ ଥାନାକୁ ଗଲା। ଥାନା ବାବୁଙ୍କୁ ଜୁହାର ପକାଇ ନିଜ ପରିଚୟ ଦେଇ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। କିନ୍ତୁ ଥାନା ବାବୁ ଅବିଚଳିତ ରହି ନିଜ କାମରେ ଲାଗିଲେ। ପବି ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା, ସହରରେ ମଣିଷ ବାଘ ମାରିଛନ୍ତି ଓ ଝିଅ ବୋହୂଙ୍କ ମାନ ଇଜ୍ଜତ ଲୁଟିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆପଣ କିଛି ନ କଲେ ସେମାନେ ମୋ ଝିଅକୁ ଉଠାଇ ନେବେ। କାନ୍ଧରେ ପକାଇଥିବା ମଳିଛିଆ ଗାମୁଛାରେ ଆଖି ପୋଛି ସେ ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କୁ ଉତ୍ତରକୁ ଚାହିଁ ରହିଲା। ଥାନା ବାବୁଙ୍କୁ ପବିର ଉଚ୍ଚସ୍ୱର ଭଲ ଲାଗିଲାନି କି କ'ଣ? ସେ ବଡ଼ ପାଟି କରି ପବିକୁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ କହିଲେ। ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ଯଦି ତୋ ଝିଅକୁ କେବେ କେହି ଉଠାଇ ନେବେ ତେବେ ଆସି ଆପତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଜଣେ ଥାନା ବାବୁ ଥଟ୍ଟା କରି କହିଲା, ଆରେ ମଣିଷ ବାଘ ମାତିଛି, ଯଦି ତୁ ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସକୁ ଯା। ଥାନାକୁ ଆସି କାହିଁକି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରୁଛୁ କହିଲୁ? ସେ ବାବୁର ଟାହି ଟାପରା ଭରା କଥାରେ ବାକି ସବୁ ହସି ଉଠିଲେ ଓ ପବିର ଅଭିଯୋଗ କଟାକ୍ଷ ଭରା ହସର ଫୁଆରା ଭିତରେ କେଉଁଆଡ଼େ ହଜିଗଲା। ସେ ହତବାକ୍ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଗଲା। ବିଶ୍ୱାସ ହେଲାନି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଏପରି ବ୍ୟବହାର। ଛି ଛି, କ'ଣ ହେବ ଏ ଦେଶର ଅବସ୍ଥା? ବ୍ୟଥିତ ମନରେ ପୁଣି ଦୋକାନ ଖୋଲି ଆସି ବସିଲା। ଜଣେ ଯୁବକ ଗ୍ରାହକର ଡାକରେ ସେ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହୋଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ତା ଝିଅକୁ ପିଛା କରୁଥିବା ଯୁବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ତା ଦୋକାନରେ ଗ୍ରାହକ ସାଜି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ବାକି ଦୁଇଜଣ ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ବସି ତା ଘର ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ମନର ଭାବକୁ ମନରେ ରଖି ପବି ଅତି ସହଜ ଭାବରେ ପଚାରିଲା, ବାବୁ, ତୁମେମାନେ କ'ଣ ଏଇ ସହରର? କାହିଁ ଆଗରୁ ତୁମକୁ କେବେ ଦେଖିନି? ଯୁବକ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟଭରା ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ଆମେ ଏ ସହରର ନୁହଁ, ଏ ସହର ହେଲା ଆମର। ମୋ ବାପା ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ବାକି ଦୁଇଜଣ ସାଙ୍ଗ ବାପାମାନେ କୋଟିପତି ବ୍ୟବସାୟ। ତୋ ମୁଣ୍ଡ କେତେ ଯେ ତୁ ଏସବୁ ଜାଣିବୁ? ଚୁପଚାପ ଚାହା ଓ ସିଗାରେଟ ଦେ, ତୋ ଭାଗ୍ୟ ଟାଣ। ଆମେ ତ ଦୋକାନରୁ ଚା ପିଉଛୁ, ନହେଲେ ଆମେ କୂଳକୁ ଯାବି ପଞ୍ଚତାରକା ହୋଟେଲରେ କରୁ। ଆଜି ଜାଣିଲୁ ଏ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଛନଛନିଆ ହରିଣୀ ବୁଲୁଛି। ଖାସ୍ ତାହାରି ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଆମେ। ହରିଣୀ ଦେଖିଲୁ ଓ ତା ଘର ବି ଦେଖିଲୁ। ଏବେ ଶିକାର କରିବାରେ ମଜା ଆସିଯିବ। ତୁ ଜାଣିନଥିବୁ ହରିଣୀ ମାଂସ କେତେ ମିଠା। ତୋତେ କହି ଲାଭ କ'ଣ? ଯୁବକଟା ଆଉ କିଛି କହିଥାନ୍ତା କି କ'ଣ, ବାକି ଦୁଇଜଣ ତାକୁ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ଇସାରା ଦେଲେ। ପବି ପାଦ ତଳୁ ଭୂଇଁ ଖସିଗଲା ପରି ଲାଗିଲା। ତା ସାମ୍ନାରେ ଥିଲେ ସେହି ମଣିଷ ବାଘମାନେ। ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ ତା ଅଲିଅଳି ଝିଅର ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ ପୁଣି ଥରେ ଦିଶିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାକୁ ଚାରିଆଡ଼ ଅନ୍ଧାର ଦିଶିଲା। ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସି ପଡ଼ିଲା। କାହାକୁ କ'ଣ ବା କହିବ? କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ତାକୁ? ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଗଲେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ଖବର ଦେବା ପାଇଁ। ତେବେ ସେ କ'ଣ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବ? ନିଜ ଝିଅ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନା ନିଜେ କିଛି ଉପାୟ କରିବ? କେତେବେଳୁ ସେ ଯୁବକମାନେ ଚାହା ପିଇ ପଇସା ନ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ସେ ଆଡ଼କୁ ନିଘା ନାହିଁ। ମନରେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା, କେମିତି ସଂହାର କରିବ ଏ ମଣିଷ ବାଘ ଗୁଡ଼ାକୁ। 2 ଦିନ ହେଲା ଚାଲିଗଲା। ସେଦିନ ଝିଅ ଘରକୁ ଫେରି ତା ମାଆକୁ ଭିଡ଼ି ଧରି ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପଚାରିବାରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ କଲେଜରୁ ନିଖୋଜ ହୋଇ ଯାଇଥିବା ଝିଅଟିର କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ଫୁଙ୍ଗୁଳା ମୃତ ଶରୀର ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରୁ ମିଳିଛି।
ପବି ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ତା ଝିଅ ଡରରେ ଥରୁଛି। ସେ ପାଖରେ ବସି ବୁଝାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଝିଅ ସାଷ୍ଟାମ ହେଲା ପରେ କହିଲା, ବାପା, 3 ଜଣ ଯୁବକ ସଦାବେଳେ ମୋ ପିଛା କରୁଛନ୍ତି ଓ ଅଭଦ୍ର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ସେମାନେ ମୋ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଉଥିଲେ। ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି ବାପା, ତୁମେ କିଛି କର, ନହେଲେ ସେମାନେ। ତୁ ଜମାରୁ ଡରେନି ମୋ ମା, କାଲିଠାରୁ ତୁ ପଦାକୁ ବାହାରିବୁନୁ। କିଛି ଦିନ ପାଇଁ କଲେଜ ବନ୍ଦ କରିଦେ। ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମୁଁ କରିବି। ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ଏ କଥାରେ ଝିଅର କାନ୍ଦ ସିନା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ପବି ମନରେ ପ୍ରତିହିଂସାର ଦାଉ ଦାଉ ହୋଇ ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଯୁବକମାନଙ୍କର ଧୃଷ୍ଟତା ଦେଖି ଯେତିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲା, ତା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବିଚଳିତ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା। ଏ ଘଟଣାର ପରଦିନ ପବି ବଜାରରୁ ଯିବା ଅବସରରେ ପୁଣି ସେ ଯୁବକମାନେ ଆସି ଘର ସାମ୍ନାରେ ତା ଝିଅର ନାମ ଡାକି ନାନା ଆପତ୍ତିଜନକ କଥା କହିଲେ। ସାଇ ଭାଇ ପାଖରେ ଥିଲେ, ମାତ୍ର ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ହୋଇ ଦେଖୁଥିଲେ। ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ପବି ସବୁ କଥା ଶୁଣି ପୁଣି ଥାନାକୁ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ଥାନା ବାବୁ ତାକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ସେଠାରୁ ବିଦା କରିଦେଲେ। ତାର କେବଳ ଏତିକି ଭୁଲ ଥିଲା ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅର ନେତୃତ୍ୱରେ ଏସବୁ କାମ ହେଉଛି ବୋଲି କହିଦେଲା। ସେଠାରୁ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିବା ପରେ ପବି ଗାଁ ପାଖ ପୋଖରୀ ପାଖରେ କିଛି ସମୟ ବସି ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ବେଙ୍ଗ ଜିଭ ଲମ୍ବାଇ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ କଙ୍କିକୁ ଖାଇ ଚାଲିଛି। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ପଦ୍ମପତ୍ର ତଳେ ନିଜକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିବା ଏକ ଧଣ୍ଡସାପର ଅଚାନକ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା। ନିମିଷକରେ ସେ ବେଙ୍ଗକୁ ପାଟିରେ ଧରି ପାଣି ଭିତରେ ପଶିଗଲା। କଙ୍କି, ବେଙ୍ଗ ଓ ସାପ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଓ ଖାଦକର ଏ ଖେଳ ତାକୁ ବେଶ୍ ରୋଚକ ମନେ ହେଲା। ତା ମନରେ କିଛି ଭାବାନ୍ତର ହେଲା। ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ପଗଡ଼ିକୁ ଜୋର କରି ବାନ୍ଧି ବଜାର ଆଡ଼କୁ ଲମ୍ବା ପାହୁଣ୍ଡ ପକାଇ ଚାଲିବାରେ ଲାଗିଲା। ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପୁଣି ସେ ଯୁବକମାନେ ଏକ କାରରେ ଆସିଲେ। ପବି ଦୋକାନରୁ ଚା ପିଇ ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣିଲେ। ସେମାନଙ୍କ କଥାରେ କିୟଦଂଶ ପବି କାନରେ ପଡ଼ିଲା। ଆଜି ରାତିରେ କାମ ତମାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମକୁ ଏ ଜାଗାର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଥର ଦେଖିଲେଣି। ଝିଅଟା ଆମ ବିଷୟରେ କାହାକୁ କହିଦେଲେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯିବା। ହଁ ସାଙ୍ଗ, ସତ କହୁଛୁ। ସେ କଲେଜ ଝିଅର ଶବ ମିଳିବା ପରେ ବାପା ମୋତେ ତାଗିଦ କରି କହିଛନ୍ତି ଏସବୁ ମାମଲାରେ ନ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ନୋହିଲେ ବିରୋଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଲୋକେ ଅବସ୍ଥା ନୟାନ୍ତ କରିଦେବେ। ତୁମେମାନେ ଏତେ ଡରିଲେ ହେବନି ସାଙ୍ଗ। ଆଜିର ଶିକାର ପରେ ଆମେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲିଯିବା। ମାମଲା ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଲେ ଫେରିବା। ଏତେ କାଣ୍ଡ କରି ସାରିଲେଣି, କିଏ ଆମର କ'ଣ କରିପାରିଛି? ଯେମିତି କହିଛି ସେମିତି କରିବା। ଆଜି ରାତି 12ଟାରେ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମୋ ଫାର୍ମ ହାଉସରେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କରିସାରିଛି। କିଛି ନ ଶୁଣିଲା ପରି ପବି ତଳକୁ ମୁଣ୍ଡ ପୋତି ଚାହା ଛାଣିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ଜଣେ ଯୁବକ 100 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟଟେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ କହିଲା, ନେ, ତୋ ବାକିଆ ପଇସା ବି ରଖିନେବୁ। ଆଜି ଗୋଟେ ଖୁସିର ଦିନ, ତୁ ବି ମନ ଖୁସି କର। ଗାଡ଼ିଟି ଧୂଆଁ ଉଡ଼ାଇ ଚାଲିଗଲା। ପବି ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ଘରକୁ ଆସିଲା। ଝିଅ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନି ବୋଲି କହି ଚଞ୍ଚଳ ବିଛଣା ଧରିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଶୋଇପାରିଲାନି। ତା ମନକୁ ବାରମ୍ବାର ସେ ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ଯୁବକମାନଙ୍କର କଥା ଆସୁଥିଲା। ରାତି ପାଖାପାଖି 12ଟା ବେଳକୁ ପବି ଘର ପାଖରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଏକ ଗାଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହେବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ସେତେବେଳକୁ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ତନ୍ଦ୍ରାଭିଭୂତ ହୋଇ ସାରିଥାଏ। ରାତ୍ର ନିର୍ଜନ ପ୍ରହରରେ କେବଳ କିଛି କୁକୁରଙ୍କ ଭୁକିବାର ଶବ୍ଦ ଯାହା ଶୁଭୁଥାଏ। ସେତିକିବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଯୁବକ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲା, ବାଘ, ବାଘ! କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯୁବକର ବିକଟ ଚିତ୍କାରରେ ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଲା ଗଁ ଗଁ ଶବ୍ଦରେ। ବାକି 2 ଜଣ ଯୁବକ ପବି ଘରର ନିକଟତର ହୋଇ ସାରିଥିଲା। ହଠାତ୍ ଆଉ ଜଣେ ଯୁବକ ଉଭାନ ହୋଇଗଲା। ସେ ପାଟି ଖୋଲିବାର ମଧ୍ୟ ଅବକାଶ ପାଇଲାନି। କେବଳ ଯାହା ଶୁଭୁଥିଲା ଛିନ୍ନ ଗଳାରୁ ଝରି ଆସୁଥିବା ରକ୍ତର ପିଚି ପିଚି ଶବ୍ଦ।
ତିନି ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଜଣେ ଯୁବକ ବଞ୍ଚିଥିଲା। ଭୟରେ ତା ହାତ ପାଦ ପଥର ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ନିଜ ସମ୍ମୁଖରେ ଦୁଇ ଜଣ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁକର ଅସ୍ୱାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖି ସେ ଅଚେତ ପ୍ରାୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅଚାନକ ସେ ଅନୁଭବ କଲା ତା ମୁହଁରେ ଏକ ଶକ୍ତ ପଞ୍ଝାର ଆଞ୍ଚୁଡ଼ିବାର କଷ୍ଟ। କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୁହଁରୁ ତା ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ବାଘ ବୋଲି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେବା ସହିତ ସେ ମଧ୍ୟ ଭୂଇଁ ଉପରେ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଗଲା। ଛିନ୍ନ ଗଳାରୁ ବୋହୁଥିବା ରକ୍ତ ମାଟି ରଙ୍ଗକୁ ଲୋହିତ ବର୍ଣ୍ଣ କରିସାରିଥିଲା। ପପିର ଘର ପାଖରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଶୁଣି ପଡ଼ୋଶୀ ହରିଆ ବାହାରକୁ ଆସି ଝାପ୍ସା ଆଲୁଅରେ ଦେଖିଲା ତିନି ଜଣ ଯୁବକଙ୍କ ଭୁଲୁଣ୍ଠିତ ଶରୀର ଏକ ବାଘ ପରି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଥିବା ଚତୁଷ୍ପଦ। ପଲକ ପକାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଜନ୍ତୁଟି କେଉଁଆଡ଼େ ଉଭାନ ହୋଇଗଲା। ବାଘ ଆସିଲା ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରି ହରିଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଠାଇବାରେ ଲାଗିଲା। ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ଘଟଣା ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଆଖି ମଳି ମଳି ପପି ଘରୁ ବାହାରି ହରିଆକୁ ଘଟଣା କ'ଣ ବୋଲି ପଚାରିଲା। ହରିଆ ଉତ୍ତେଜନାର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ଥରଥର କଣ୍ଠରେ କହିଲା, ପପି ଭାଇ, ତୋ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ। ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଗୋଟେ ମହାବଳ ବାଘ ତିନି ଜଣ ଯୁବକଙ୍କ ତଣ୍ଟି କଣା କରି ରକ୍ତ ଚଁ ଚଁ କରି ପିଇଗଲା। ମୁଁ ପଥର ମାରି ତାକୁ ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ମାତ୍ର ସେ ହେଣ୍ଟାଳ ଛାଡ଼ି ମୋ ଆଡ଼କୁ ଝପଟି ଆସିଲା। ମୁଁ କି ଛାଡ଼ିବା ଲୋକ, ଟାଙ୍ଗିଆ ଧରି ତା ଉପରକୁ ମାଡ଼ିଗଲି। ବାଘଟା ଭୟରେ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଜାକି ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଗଲା। ଜମା ହୋଇଥିବା ଲୋକ ହରିଆକୁ ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତି ପକାଇଲେ। ପୋଲିସ ଖବର ପାଇ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କଲା। ଘଟଣାର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ହରିଆ ଘଟଣାକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲା ଯେ ଶୁଣିବା ଲୋକ ମନରେ ହରିଆର ବୀରତ୍ୱ ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ଆପଣାଛାଏଁ ଚାଲି ଆସୁଥିଲା। ତିନୋଟି ଯୁବକଙ୍କ ଶବ ଦେଖିଲେ ଯେ କେହି ବି ମତ ଦେଇଥାନ୍ତା ଯେ ସେମାନେ ବାଘ ଦ୍ୱାରା ହତ ହେଲେ। ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ପୁଅ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ମଧ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ। ସବୁ ଜାଗାରେ ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଗଲା, ସହରରେ ସତସତିକା ବାଘ ମାତିଛି। ବାଘ ପାଟିରେ ମଣିଷ ରକ୍ତ ଲାଗିଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆହୁରି ଶିକାର କରିବ, କେତେ ଲୋକଙ୍କ ତଣ୍ଟି କଣା କରି ରକ୍ତ ପିଇଯିବ, ତାର ହିସାବ ନାହିଁ। ଘଟଣା ପରଦିନ ପପି ପୁଣି ସେ ପୋଖରୀ ପାଖକୁ ଗଲା। କିଛି କାଠ ଯୋଗାଡ଼ କରି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଗରୁ କିଛି ପୋଷାକ କାଢ଼ି ଜାଳିବାରେ ଲାଗିଲା। କେତୋଟି ଧାରୁଆ କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ବସ୍ତୁ ପାଣିରେ ଫିଙ୍ଗି ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ ପକାଇ ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ସେଦିନ ସକାଳେ ଚାହା ଦୋକାନରେ ମଣିଷ ବାଘଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ନଥିଲା, ଚର୍ଚ୍ଚା ଥିଲା ସତସତିକା ବାଘ ବିଷୟରେ। ପପି ମୁରୁକି ହସା ଦେଇ କହିଲା, ସତସତିକା ବାଘ ଥାଉ ଥାଉ ଯଦି ମଣିଷମାନେ ବାଘ ପାଲଟିବେ, ତେବେ ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ ହେବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଗତି କିଛି ନାହିଁ। ପପିର ଅନ୍ତରାତ୍ମାରେ ହସୁଥିଲା ସେହି ବାଘ ଯିଏ ସେଦିନ ନିଷାଦ ରଜନୀରେ ତିନିଟି ଦୁରାତ୍ମାଙ୍କର ଶିକାର କରିଥିଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ମୋ ଓଡ଼ିଆ କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।